तकबीर में कलमा में नमाजों में अज़ा में, तकबीर में कलमा में नमाजों में अज़ा में है नाम इलाही से मिला नाम मुहम्मद, है नाम इलाही से मिला नाम मुहम्मद। फरमाते हैं आदम को मुझे खुल्द तुरी में, फरमाते हैं आदम को मुझे खुल्द तुरी में, लिखा हुआ तो बाद मिला नाम मुहम्मद, लिखा हुआ तो बाद मिला नाम मुहम्मद। है मीम में महबूब मतलुब का इशारा, है मीम में महबूब मतलुब का इशारा, फिर क्यों न हो महबूब खुदा नाम मुहम्मद, फिर क्यों न हो महबूब खुदा नाम मुहम्मद। एक चश्मे ज़दन गाफिल ज़ा शाह नबाशी, एक चश्मे ज़दन गाफिल ज़ा शाह नबाशी, शायद कि निगाह को नदागाह नबाशी, शायद कि निगाह को नदागाह नबाशी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल अश-शम्स वल क़मर बिहुस्बान, वन नज्म वश-शजर यसजुदान, व फ़द्दल ज़मानन अला ज़मान, कमा फ़द्दल मकानन अला मकान, व इंसानन अला इंसान। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, ला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वला मिस्ल लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व तबीबना व तबीब रब्बिना وطبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء في الأرض كالنجوم في السماء وقال أيضا العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں اذان تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں اذان ہے نام الہی سے ملا نام محمد ہے نام الہی سے ملا نام محمد فرماتے ہیں آدم کو مجھے خلد طری میں فرماتے ہیں آدم کو مجھے خلد طری میں لکھا ہوا تو باب ملا نام محمد لکھا ہوا تو باب ملا نام محمد ہے میم میں محبوب مطلق کا اشارہ ہے میم میں محبوب مطلق کا اشارہ پھر کیوں نہ ہو محبوب خدا نام محمد پھر کیوں نہ ہو محبوب خدا نام محمد ایک چشم زدن غافل ازا شاہ نباشی ایک چشم زدن غافل ازا شاہ نباشی شاید کہ نگاہ کو نداگاہ نباشی شاید کہ نگاہ کو نداگاہ نباشی আমরা অল্প সময় একটু জিকির করি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله পৃথিবী যখন দূরাদারে রাসূল তোমার আগমনে আলোকিত হলো এই বিশ্ব সেরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 আসমানের মালিক যে আল্লাহ জমিনের মালিক সে আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সূর্যের মালিক যে আল্লাহ চন্দ্রের মালিক সে আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আলা ইয়া সাকিনাল কসরিল মুআল্লাম সাতুদফান আন করিবিন ফিত তুরাবি লাহু মালাকুন ইউনাদি কুল্লা ইয়াউমিন সাতুদফান আন করিবিন ফিত তুরাবি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah আল্লাহ দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া যে মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার ঘরে সর্বপ্রথম আসার এবং বসার তৌফিক দান করেছেন। এজন্য ভাইরা আমার সকলে দিলকে উজাড় করে আওয়াজ দিয়ে জোরে সুরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। ভাইরা আমার, আজকে যে আমি আয়াতটি তেলাওয়াত করেছি, আয়াতের তরজমাটা আগে শুনে নেন। আয়াতের তরজমা হলো আল্লাহ তাআলা বলেন وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহ চাইলে কাউকে ইজ্জত দান করে, কাউকে সম্মান দান করে, কাউকে আল্লাহ তাআলা অনেক উপরে উঠায়। ওয়া তুযিল্লু মান তাশা, আবার আমার আল্লাহ তাআলা চাইলে কাউকে লাঞ্ছিত করে, অপমানিত করে, অপদস্থিত করে, তাকে সমাজের মাঝে আল্লাহ নিকৃষ্ট করে দেয়। এরপরে গোটা সমাজের মানুষ তাকে নিকৃষ্ট মনে করে। এরপর আল্লাহ আবার বলেন বিয়াদিকাল খায়র। আল্লাহ তাআলা আবার এটাও বলেন যে ভালো মন্দ সবকিছু কিন্তু একমাত্র আল্লাহ তাআলার হাতে। এরপর আল্লাহ জানায় দেন ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কাদির। আল্লাহ সম্মান দান করে, আল্লাহ আবার চাইলে কাউকে অপমানিত করে। আবার সম্মান দান করা, অপমানিত করা পুরাটার ক্ষমতা কার উপর বলেন তো? একটু কথা বলেন আজকে, পুরাটা ক্ষমতা কার উপর? একমাত্র আমার আল্লাহ তাআলার উপর। আল্লাহ তাআলা এটাই বলেন ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কাদির। আল্লাহ ইজ্জত দান করার মালিক আল্লাহ, অপমানিত করার মালিক আল্লাহ, লাঞ্ছিত করার মালিক হলেন আল্লাহ, সম্মান দান করার মালিক আল্লাহ, উপরে নামানোর মালিক আল্লাহ, নিচে নামানোর মালিক আল্লাহ, সমাজের মাঝে সবচাইতে তাকে উঁচু বানিয়ে দেওয়া, সম্মানিত ব্যক্তি বানিয়ে দেওয়ার মালিক কে বলেন তো? আল্লাহ। আবার চাইলে সমাজের মাঝে সবচাইতে তাকে নিকৃষ্ট বানিয়ে দিবে, সেটার মালিক কে? আল্লাহ তাআলা। এজন্য ভাইরা আমার, যে হাদিসটা আমরা তেলাওয়াত করেছি, আল্লাহর নবী বলে আল উলামাউ ফিল আরদি কান নুজুমি ফিস সামা। কথাটা ভালো করে বুঝবেন। আল্লাহর নবী জানায় দিলেন আল উলামাউ ফিল আরদি কান নুজুমি ফিস সামা। নবীজি বলেন জমিনের এক একটা আলেম, এক একটা হুজুর, তো জমিনের এক একটা হুজুর কেমন, তার মূল্য কতটুকু, তার দাম কেমন, এটা আল্লাহর নবী নিজেই বলেন। নবীজিকে আবার জানায় দিয়েছেন হযরতে জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, আবার জিবরাইলকে জানায় দিলেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। মানে আমাদের সিলসিলাটা একমাত্র আল্লাহ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। যে আমি যদি আমার উস্তাদের নাম বলি, তাহলে আমার নাম উস্তাদের পরে তার উস্তাদ, এমনি এমনি বলতে বলতে এক পর্যায়ে কোন সাহাবী, তারপরে নবীজি, এরপরে স্বয়ং আল্লাহ। কিন্তু কোন স্কুলের কোন ছাত্র অথবা কোন ছাত্রী এই কথা কোনদিন বলতে পারতো না যে আমি মানে আমার সনদটা আমি কার কাছে পড়ালেখা করছি আমি পুরাপুরি মানে শেষ পর্যন্ত বলতে পারবো। এটা স্কুলের কোন কুলাবান বলতে পারতো না। হয়তো 10 জনের নাম বলতে পারবো, কিন্তু আমাদের মাদ্রাসার যারা আছে তারা একদম বলতে বলতে নবীজি পর্যন্ত যাইবো, এরপরে একদম আল্লাহ পর্যন্ত বুঝতে পারবো। তো ভাইরা আমার, নবীজি বলেন আল উলামাউ ফিল আরদি কান নুজুমি ফিস সামা। জমিনের এক একটা আলেম, আল্লাহর নবী জানায় দেন এক একটা জমিনের হুজুরের দাম কতটুকু। আমি তুমি এক একটা হুজুরকে সম্মান করি অথবা না করি, মানে আজকের আলোচনা হলো উস্তাদের খেদমত, মানে মুরব্বীদের খেদমত। এক কথায় বুঝেন আজকের আলোচনাটা
মানে আজকের আলোচনার ভিত্তি হলো মুরব্বীদের খেদমত করা, হোক সে উস্তাদ অথবা অন্য কোনো মুরব্বী। যদি উস্তাদ হয় তাহলে তো তার কোনো কথাই নেই, আরো বেশি সম্মান করতে হবে, কদর করতে হবে। তো নবীজি বলেন আল উলামা ফিল আরদি কান নুজুমি ফিস সামা, জমিনের এক একটা আলেম, জমিনের এক একটা হুজুর হলো কান নুজুমি ফিস সামা, নুজুম শব্দের অর্থ হলো তারকা। আসমানের এক একটা তারকার যতটুকু মূল্য, জমিনের এক একটা আলেমের তার চাইতে আরো বেশি মূল্য। বলেন সুবহানাল্লাহ। ভাইরা আমার, এই জমিনের মাঝে এক একটা আলেম তার মূল্য কতটুকু? নবীজি বলে কান নুজুমি ফিস সামা, ওই যে আসমানের তারকা দেখো, ওই এক একটা তারকার যেটুকু মূল্য এক একটা আলেমের আমি আল্লাহর কাছে তার চাইতে আরো বেশি মূল্য। এবার চিন্তা করেন এক একটা তারকা কতটুকু আপনার ধারণা মতে? আল্লাহ তাআলার আসমানের মাঝে কিছু তারকা এমন আছে, এক একটা তারকা যদি আল্লাহ অগণিত তারকা আমরা দেখি জমিনের আসমান থেকে, কিন্তু আল্লাহর একটা তারকা যদি জমিনের মাঝে পড়ে বলে গোটা জমিনের মাঝে একটা তারকা পড়লে গোটা জমিন এই তারকার জায়গাটা নিতে পারবো না, তারকার মানে অর্ধেক হইব না, এতটুকু বড় একটা তারকা। আবার নবীজি বলেন তোমরা কিভাবে এটা বিশ্বাস করবা, এই কথাটা কেমনে বুঝবা? বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখলো যে এক একটা তারকা কি এমন একটা তারকা আছে যে তারকাটা সূর্য তারকার চাইতে 13 লক্ষ গুণ বেশি বড়। কতটুকু বড় বলেন? এই যে বর্তমান যে সূর্য এই যে আলো দিচ্ছে বর্তমানে, এখন যে দিন রাত্রে আবার চন্দ্র আলো দিব, এই সূর্য আপনার তারকার চাইতে 13 লক্ষ গুণ বেশি বড়, লক্ষ কিন্তু সূর্য। আবার একটা তারকা এমন আছে যেই তারকাটা সূর্যের চাইতে আরো 33 কোটি গুণ বেশি বড়। এবার চিন্তা করেন যে আসমানের এক একটা তারকা কি পরিমাণ বড়। সূর্য কিন্তু মানে জমিনের চাইতে 13 লক্ষ গুণ বেশি বড়। আবার তারকা একটা এমন আছে যেই তারকাটা এই সূর্যের চাইতে আরো 33 কোটি গুণ বেশি বড়। তাহলে চিন্তা করেন একটা তারকা কি পরিমাণ বড়। নবীজ বলছে জমিনের একটা আলেম একটা হুজুর এই তারকার চাইতে আরো বেশি বড়, তার দাম এর চাইতে আরো বেশি আমি আল্লাহ তাআলার কাছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য ভাইরা আমার, আমি আপনি একটা হুজুরের মর্যাদা এতটুকু আমি কতটুকু জানি, আমি কতটুকু তার সম্মান করতে পারলাম, তাই কতটুকু কদর করলাম। আমার কাছে একজন আলেম আসলো, আমি তার কি পরিমাণ কদর করলাম বা তারে কদর না করলাম, কদর করলে কি না করলে কি, আজকে এই সম্পর্কে একটু কথা বলবো ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। ভাইরা আমার, এই দুনিয়াতে যারা অনেক বড় হয়েছে, যারা আল্লাহকে খুশি করেছেন, তারা একমাত্র দুইটা মানুষের খেদমত করে বড় হয়েছেন। বলেন কয়টা? একটু ঘুমায়েন না, এই আধা ঘন্টার লেগে এসে দিয়ে ঘুমায় খাটাই দেন, কিন্তু মাত্র লাভ নাই। সারাদিন মানে পারলে নামাজের পরে ঘুমাইবেন। দেন দুইটা জিনিসের কদর করে মানুষ বড় হয়েছে। এক নাম্বার, যদি কেউ উস্তাদের খেদমত করে তাহলে দুনিয়াতে তার এক নম্বর অন্যতম শান্তি হলেও সে মানে উস্তাদের খেদমত করলে, উস্তাদের অনুসরণ করলে সে এলেম পাবো, মানে যে শিক্ষা সে অর্জন করতেছে ওইটা সে ভালোভাবে পারবো উস্তাদের খেদমত করলে। কি পরিমাণ উস্তাদের খেদমত করবে এটা পরে বলি। দুই নাম্বার, যদি কোনো সন্তান চায় সে দুনিয়াতে কামাই রুজি করতে, তার লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হইতে চাই, কোটি কোটি টাকার মালিক হইতে, তার ধন সম্পদ থাকুক, তার গাড়ি থাকুক, বাড়ি থাকুক, তার সুন্দর নারী থাকুক, যদি কোনো যুবক এমনটা চায় তাহলে তার জন্য উচিত হলো তার বাবা মার খেদমত করা। বলেন কার খেদমত? বাবা মার খেদমত। এই দুইটা খেদমত। এক নাম্বার উস্তাদ, এক নম্বরে নবীজি রাখছে উস্তাদকে, দ্বিতীয়তে রাখছেন বাবা মাকে। বাবা মা এবং উস্তাদের সন্তুষ্ট যারা করতে পারছে তারাই আজকে বড় হয়েছে। দেখবেন যারা বড় হয়েছে ভালো লাইনে, খারাপ লাইনে তো বড় হয়েছে, আরে দুনিয়ার বড় এটাই বড় কিছু না। যারা ভালো লাইনে অনেক বড় হয়েছে তারা দুইটা খেদমত করে। এক নাম্বার উস্তাদ, তার উস্তাদের খেদমত করে, হোক স্কুলে পড়ুক অথবা কলেজে পড়ুক, মাদ্রাসায় পড়ুক। স্কুলে পড়লে তার স্যারের খেদমত করবো, মাদ্রাসায় পড়লে তার উস্তাদের যত ধরনের খেদমত আছে সব ছাত্র করবো। এটা করলে তার লাভ কি? সে এলেম পাইব। মানে কতটুকু এলেম পাইব এটা বললে আপনারা বুঝবেন। ভাইরা আমার, দেখেন উস্তাদের খেদমত কতটুকু প্রয়োজন। এটা বলার আগে একটা কথা বলে, কয়েকদিন আগে একটা কথা শুনলাম যে একজন বলল মাদ্রাসার হুজুরা জানি কেমন, আরে হুজুরের লুঙ্গিটা এটাও ছাত্রের হাতে না দেওয়া। আমরা আপনারা বলেন তো, এই যে কথাটা বলছে হুজুরের লুঙ্গি ছাত্রের হাতে না দেওয়া, উনি কি কথাটা ঠিক বলছে? আপনারা বলেন অনেকক্ষণ। হ্যাঁ, কথাটা কিন্তু কোনোদিন ঠিক নয় না। হুজুরের লুঙ্গিটা পড়ে রয়েছে, এখন লুঙ্গিটা হুজুর নিজে দেবে। এখন বলেন, আমি যখন ছাত্র ছিলাম আমি কিন্তু আমার লুঙ্গি দেওয়াইনি। আমি যখন ছাত্র ছিলাম তখন আমি আমার হুজুরের লুঙ্গি হুজুর ধুয়ে যাইতো, হুজুরে ধুইতো, আমি হুজুরের হাত থেকে জোর করে রাখতাম। হুজুর বলতো না তুমি বড় হয়ে যাও, এরপরে জোরে রাখতাম, রাইখে আমি ধুয়ে নিতাম। এখন যখন আমি হুজুর এলাম তখন আমি লুঙ্গি রাইখে যাইতে, মানে আমি চাই লুঙ্গিটা আমি নিজে ধুয়ে নিই, কিন্তু পারি না, আমার ছাত্র যারা আছে তারা জোর করে ধুয়ে নেয়। এই দৃশ্যটা একজন দেখে বলে, আরে হুজুররা কি এত শান্তি করে যে তার লুঙ্গিটা আর একজন ছাত্র ধুয়ে দেয়। এটা কি হইল? এই জিনিসটা আজকে বোঝাইতে চাই। এটা যে চিন্তা করেন, এই যে লোকটা, একটা লোক যে কথাটা বললো
যে কি হুজুর হয়েছে তার এতটুকু অঙ্গে এটা ছাত্রের হাতে না দেওয়া। এই ভাই তুমি চিন্তা করলো না, আমি যখন ছাত্র ছিলাম তখন তো আমি আমার যে আমার পড়াইছে তার দামি দিয়েছি, হুজুর আমার জানা জোর করে দিয়েছি, এখন তো আমিও আমার ছাত্র দিই না, হ্যাঁ আমারটা জোর করে দাও, বুঝছেন? হ্যাঁ, এই এখন জোর করে দেওয়া লাভটা কি? নবীজি বলছে জোর করে ধরে কি লাভ? উস্তাদের খেদমত করলে 1 নম্বর লাভ হলো আল্লাহ তাআলা গাইবে এলেম দান করবো। কি এলেম? এলমে লাদুন যেটাকে বলে, মানে অজানা এলেম। আমি পড়তে 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 আমার মুখ দিয়ে আমার ফেনা বাইরে গেছে, দেন অনেক সময় কথা বললে মুখ সাদা হয়েছে না, থুতু বাইরে হয়েছে, অনেক সময় এমন হয় না? কিন্তু উস্তাদের খেদমত করলে লাভটা কি? উস্তাদের প্রতিটা কদমে উস্তাদের খেদমত করলে, মানে উস্তাদ যেখানে যাবে ছাত্র সেখানে যাবে, তার লাভ কি? সে এলমে লাদুন পাইবো, মানে গাইবি এলেম পাইবো, অজানা এলেম। এই এলামটা কোথা থেকে আসবো? নবীজি বলছে এলমে ওহী, যেটা আল্লাহ সরাসরি নবীরে দান করছে। আর আল্লাহ তাআলা এই এলামটা উস্তাদের খেদমত করার কারণে ছাত্রদের আল্লাহ সরাসরি দান করবো, কল্পনাও করতে পারতো না। ভাইয়ারা আমার, একটা ঘটনা শোনায়, আপনার নাম শুনছেন আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানী নাওয়ারাল্লাহু মারকাদা সাকাল্লাহু সারাহু ওয়া জাআলা জান্নাতা মাসওয়া। উনি আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 34তম বংশধর। কত নম্বর? নবীজির বংশধর এখন দুনিয়াতে খুব কম জীবিত আছে, কিন্তু একজন আছে, মাওলানা হুসাইন মাদানী রাহমাতুল্লাহ। উনি মারা গেছে, এখন ওনার সিলসিলা হিসেবে ওনার সন্তান আছে, আবার ওনার সন্তান হইল মাওলানা আরশাদ মাদানী। উনি আবার দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার শাইখুল হাদিস, মানে এই মাদ্রাসার সূচনা যেখান থেকে শুরু হয়েছে, এত বড় দারুল উলুম দেওবন্দ ভারত, নাম শুনছেন? ওই মাদ্রাসার শাইখুল হাদিস ওনার ছেলে। তাই উনি বলছে যে ওনার আব্বা মানে হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, এই হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, উনি ওনার মানে ওনার উস্তাদ হলো মাহমুদ হাসান দেওবন্দি। চিন্তা করেন উস্তাদের কতটুকু খেদমত করছে হুসাইন মাদানী। একদিন ঘটনাক্রমে মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি উনি কি জানেন একটা বক্তব্য দিল। ওনার বক্তব্যটা ইসলামের পক্ষে ছিল, বক্তব্যটা অনেক ভালো ছিল, কিন্তু এই বক্তব্যটা যারা ইসলাম বিদ্বেষী তাদের কাছে পছন্দ হয় নাই। তারা পছন্দ না করে এখন দেখেন না আমাদের আলেমরা ধরে নেওয়া জেলখানায় বন্দি করে না, তো মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রাহমাতুল্লাহ আলাইহিকে জেলখানায় নিয়ে যাবে পুরোপুরি সিদ্ধান্ত হয়েছে। এখন হযরতরে জেলখানায় ধরে নিয়ে যাচ্ছে, তো ওনার ছাত্র হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি উনি দেখলেন, আরে আমার উস্তাদ জেলখানায় নিয়ে যেতেছে আর আমি এখানে বসে থাকবো, বিষয়টা হইতে পারে না, না কোনদিন না। উনি কি করছে, গিয়া বলতেছে হুজুর আপনি কি একটু কষ্ট করে আপনার সাথে আমাকে নিয়ে যাবেন? হুজুর বলছে না বাবা, তুমি কেন যাইবা? তুমি জেলখানায় কি করবা? আমার না তার হাতে বাঁধে রাইতে রাখবো, বেরি পরাইবো, শিকল পরাইবো, তুমি কেন যাইবা? তুমি তো ছোট বাচ্চা, তোমার যাওয়া দরকার নেই, তুমি দেখো। বলছে না হুজুর, আমার মনটা চায় যাইতে, কারণ আমি বুঝছি আপনি মুরব্বী মানুষ, আপনি জেলখানা যাওয়ার পর যখন আপনার হাতে বাঁধে রাইতে রাখবো তখন আপনি না উজু করতে পারবেন, আপনার শাস্তি দিব, আপনি উজু করতে পারতেন না, নামাজ পড়তে পারতেন না, কোরআন শরীফ পড়তে পারতেন না। আমি গেলে আপনার একটু খেদমত করতে পারবো, যদি হুজুর আমার একটু সুযোগ দিতেন, যদি আপনি একটু কষ্ট করে আমাকে নিয়ে যেতেন, আমি অনেক খুশি হইতাম। হুজুর বলছে না বাবা, তোমার যাওয়ার দরকার নেই, কারণ কষ্ট হবে জেলখানায়, খাবার দাবারে কষ্ট। কিন্তু দেন ছাত্র কেমন এতে শিক্ষা গ্রহণ করেন, যারা এই কথা বলে যে উস্তাদের লঙ্গি কেন দিল, তারা শিক্ষা গ্রহণ করেন যে ওই হুসাইন মাদানী রাহমাতুল্লাহ উনি বলছে হুজুরের বলা হুজুর না করছে, এরপরে বলছে পুলিশ বাহিনীরে, বলছে স্যার আমি আপনাদের কাছে একটা কথা বলতে চাই। কি বলেন? হ্যাঁ ছোট বাচ্চা কি বলবো বলো। কথা হলো আমি চাই আমার উস্তাদের সাথে একটু জেলখানা যাইতে। তুমি কেন যাবে? তোমার তো জেলখানা নিব। কেন নিব? তোমার কোনো দোষী নাই, কেন নিব? বলছে আমার দোষ ছাড়াই আপনি নিয়ে যান। পুলিশ এক দমক দিয়ে বলছে না তোর কি কেন নেবো, তুই যা, তোর জেলখানায় দেওয়া লাগবে না। জানেন তো পুলিশদের হালত কেমন, আচার ব্যবহার কতটুকু খারাপ। তাহলে চিন্তা করেন এমনি নিয়ে গেল না, তো ছাত্র কি করলো শেষ মুহূর্তে ছাত্রের রাইখা দমক দিয়ে বসে একদম। হুজুর তো বলছে বাবা তোমার যাওয়া লাগবে না, তাহলে তাহলে এই ছাত্র মানে উস্তাদের খেদমত করবেই সে, তো হুজুরের কথা মানে নাই। পরে পুলিশ বললো, পুলিশ তো দমক মেরে বসায় দিল, ছাত্ররা বসে দিচ্ছে। এরপরে পুলিশ বাহিনী হুজুররা ওই মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি উনারে হাতের মাঝে হ্যান্ডকাপ পরায়া, বিড়ি পরায়া, শিকল পরায়া নিয়ে যেতেছে। যাওয়ার পরে ছাত্রটা দেখতেছে, কিন্তু ছোট ছাত্র কি করবো আর, কিন্তু ওনার ছাত্ররা সহ্য হইতে পারতেছে না। আরে আমার উস্তাদরে ধরে নেবার আমি এনে বসে থাকবো, কোনদিন হইতে পারে না, উনি তো আমার উস্তাদ। ভাইয়ারা আমার, তখন ছাত্ররা কি করলো, উনার উস্তাদকে ধরে নিয়ে ছাত্ররা আবার উস্তাদের পিছনে জোর দিল। পুলিশ দমক দিয়ে পাঠায় দিল, এখনো যাস না করে কিন্তু গুলি করবো, যা, এমনি পাঠায় দিল। আবার ছাত্ররা জায়গায় চলে আসলো, আর একটু সামনে গেল, ছাত্ররা আবার গেল, আবার গেল। এক মুহূর্তে পুলিশ বললো যা, একজন আর একজন ভালো বলে করতে লাগলো, যা এই ছেলেটা আসে, এর না করার দরকার নেই। হ্যাঁ যাবো আমার চেয়ে যাক, আমরা তো এই হুজুরে মানে গাড়িতে উড়ে নিয়ে যাবো, তারা গাড়িতে উড়াইবো না, ছাত্ররা গাড়িতে উড়াইবো না। আর ছাত্র যে উস্তাদ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি উনারা গাড়িতে উড়ে আমরা নিয়ে যাই, বুঝতে পারছেন? তাহলে এখন কি করবো, গাড়িতে উড়াইছি, উড়ানোর পরে অর্ধেক যাওয়ার পরে দেখলো বিশাল বড় এক সমুদ্র, বুঝছেন? বিশাল বড় এক সমুদ্র। ওই সমুদ্র এখন কেমনে পার হইব? পুলিশ বাহিনী হুজুরে নিয়ে এক লঞ্চের মাঝে উঠলো, লঞ্চের মাঝে ওইটা সমুদ্র পার হয়ে গেল, অর্ধেক সমুদ্রের মাঝখানে যাইতেছে। আর ওই ছাত্ররা ওই দৌড় পাইরা জীবন ছাইরা দৌড়ে আসতেছে, আইসা সমুদ্রের কিনারা দাঁড়াইছে। আবার ডাক দিয়ে বলছে পুলিশ বাহিনী, হুজুর আমার নিয়ে যান, আমি আপনার খেদমত করবো, আমি আপনার সাথে থাকতে চাই, আমাকে একটু কষ্ট করে আপনি নিয়ে যান তো হুজুর।
বলছে হে পুলিশ বাহিনী স্যার আমাকে নিয়ে যান একটু কষ্ট করে। পুলিশ কো না না তোমার যাওয়া লাগবে না, তুমি এখানে থাকো। ছাত্ররা কি করলো, এত বড় সমুদ্র, যেই সমুদ্রের মাঝে কুমিরের আশঙ্কা একদম বেশি, এত আতঙ্কিত, যেই সমুদ্রের একটা মাছ কামড় দিলে মনে হয় শিশু বাচ্চারা একদম মানে মাছের তারা খাওয়া অসম্ভব না। মাছ চাইলে তারা খেতে পারবো, একটা তিমি মাছ চাইলে একটা ছোট বাচ্চা খাইতে পারবো, একটা ডলফিন মাছ চাইলে একটা ছোট বাচ্চা খাইতে পারবো। কিন্তু এত ভয়ঙ্কর সমুদ্র, যে সমুদ্রের মাঝে কত কিছু থাকে, কুমিরের ভয়, আরো বিভিন্ন সাপ বিচ্ছুর ভয় আছে না সমুদ্রের মাঝে। বাচ্চারা, শিশু বাচ্চা, ছাত্র কিছুই পরোয়া করে নাই। উস্তাদের নিয়ে গেল সমুদ্রের মাঝখানে, ছাত্ররা আস্তে করে লাফ মারলো সমুদ্রের মাঝখানে। যা, আমি আমার উস্তাদের সমুদ্র লাফ দিয়ে পাড়ি দিয়ে দিল, কিন্তু নিশ্চিত এটা বিশ্বাস যে আমি সমুদ্র লাফ দিয়েছি, নিশ্চিত মারা যাবে। এত স্রোত সমুদ্রের, আবার কুমিরের ভয়, সাপ বিচ্ছুর ভয়, মাছের ভয়, বিভিন্ন জিনিসের ভয়। এবার এমনি তো পানি দেখলে ভয় করে। দুইটা জিনিস কাউরে মানে না, এক নম্বর আগুন কাউরে পরোয়া করে না, পানি কিন্তু কাউরে পরোয়া করে না, বুঝতে পারছেন? তার মাঝে আগুন পানি কাউরে পরোয়া করবো না। তখন পুলিশ চিন্তা করলো আরে বাচ্চারা তো মারা যাবে পানিতে, যা তারা নিয়ে নি। এরপরে পুলিশ আবার লঞ্চটা ঘুরায় বাচ্চার কাছে আনো, ঠান্ডা তারা আবার লঞ্চের মাঝে উঠাই। চিন্তা করেন, উঠানোর পর শেষ মুহূর্তে বাচ্চা আমার অনেক বিনতির মানে বিনয়ের সাথে উস্তাদের হাতে হাত ধরলো, ওই লঞ্চের মাঝে উঠলো। শেষ মুহূর্তে কারাগারে উস্তাদের সাথে গেলই। এক তো উস্তাদের সাথে কারাগারে গেল ছাত্ররা। দ্বিতীয় কথা, কারাগারে যাওয়ার পর দেন উস্তাদের খেদমত কত বড় জিনিস। এরপরে হোসেন মাদিনার পড়ালেখা নেই, আল্লাহ গাইড এনাম দান করছে। জেলখানায় যাওয়ার পরে ওনার উস্তাদের হাতের মাঝে রশি পরায় রাখলো, হাতের মাঝে শিকলটা বেঁধে রাখলো। কত শাস্তি, রিমান্ডে নিল, কত ধরনের শাস্তি দিল। নামাজের সময় দেনা, আজান হইলে হুজুর ছাত্ররা বলে আজান দেবো, আজান দেওয়ার লাগে না, কি কষ্ট, কত ধরনের কষ্ট। আপনারা জেলখানে গেলে বুঝবেন। অনেকে তো নামাজ পড়ে না, এত বুঝবো না, যারা নামাজ পড়ে তারা বুঝবে। তো এরপর ছাত্ররা কি করলো, শীতের দিন, ওই যে সময় ধরে নিয়েছে ওই সময় শীত ছিল, অনেক শীত। পরে কি করবো, ওই ছাত্ররা হুজুরে বুড়াইতে তাহাজ্জুদ করবো, হুজুর তাহাজ্জুদ পড়লে এখন হুজুরে পানি দিতে হইব, মানে পানি দিব যখন তো ঠান্ডা পানি। ওইখানে তো আপনার এই যে এখন তো পানি গরম করার ব্যবস্থা আছে, যে পানি গরম পানি বের হয়, এমন আছে না, এখন অভাব নাই। কিন্তু ওই সময় এমন আছে না, গুলো নাই, কিচ্ছু নাই। ওই ছাত্র কি করলো, না আমার উস্তাদরা আমি ঠান্ডা পানি কোনোদিন দিতে পারি না। আর ওই ছাত্র কি করছে, একটা বোতলের মাঝে পানি নিছে। পানি নেওয়ার পরে এই পানিটা সারা রাত্র ছাত্ররা বসে রয়েছে। বসার পর পানি দিয়েছে হাতুড়ির, এটা কি কোন আপনার ভূগোল, এই যে এটার নিচে বোতল রাখছে, সারা রাত ধরে রাখছে, ঘুমাইছে না। যখন ঘুমাতেছে তখন বোতল খাওয়া একটু পানি নিয়ে চোখের মাঝে দিচ্ছে, আবার ঘুম গেছে, সারা রাত ধরছে। এতে পানি একটু গরম হয়েছে না, শীতের দিন পানি অনেক গরম হয়েছে। সকাল বেলায় হুজুরের কাছে, হুজুর তাহাজ্জুদ পড়তে বসছে। বলছে হ্যাঁ বাবা তুমি কি ঘুমাও নাই? বলছে না হুজুর আমি ঘুমাই নাই। কেন ঘুমাও নাই? তো বলছে এই যে হুজুর আপনার পানি দিতে কষ্ট হইব, পানি ঠান্ডা, পানি যাতে ঠান্ডা না হয়, গরম থাকে, পানি আমি একটু এখানে রেখে একটু চাইছি আপনার কষ্ট যাতে না হয়, পানি একটু গরম করলাম। হুজুর বলছে বাবা তুমি এই কাজটা করতে পারলা, তোমার আমি অন্তর থেকে দোয়া দিলাম। এরপরে হুজুর এই পানি দ্বারা উজু করছে, উজু করার পর 2 রাকাত নামাজ পড়ছে। নামাজ পড়ার পর সর্বপ্রথম অন্য সময় দোয়া করলে বাপমার লাই করে, পরে পুরা দেশবাসীর লাই করে, কিন্তু পুরা মুসলমানের লাই করে। এখন হুজুর সর্বপ্রথম হাতটা উড়ায় দোয়া করছে ছাত্রের লাগে, আল্লাহ এই ছাত্রটা আমার এই গরম, এই ঠান্ডার মাঝে পানিটা গরম করে দিও, আল্লাহ তুমি তার গাইবে এরাম দান করো। এই হুসাইন আহমদ মাদানির আল্লাহ তাআলা এতটা গাইবে এরাম দান করছে, উনি মারা গেছে বহু বছর আগে, কিন্তু এখনো উনার নাম প্রতিটা মসজিদের মাইকের মাঝে, উনার নাম মনে করেন প্রতিটা মসজিদের এই জুমার বয়ান ওনার নাম স্মরণ করে। কেন জানেন? এই হেদমতের কারণে। তো ভাইয়ারা আমার এখন বলেন তো, যারা বলে যে উস্তাদের হেদমত করলে দূষণীয়, ওদের কথা ঠিক? আপনারা বলেন ওদের কথা ঠিক না? এটা তো এক হুজুরের ঘটনা বললাম। আর একটা জিনিস চিন্তা করেন, এক বাদশাহ, তার নাম হলো বাদশাহ হারুনুর রশিদ, নাম শুনছেন? বাদশাহ হারুনুর রশিদের ছেলের নাম হইলো আলী, ছেলের নাম কি? এটা তো হুজুরের কথা বললাম। এখন বাদশার দিকে তাকায় দেন, পরে বলতেছে ভাই আমিও মানুষ তুমিও মানুষ, আমি যদি ইসলামের উপর 1% চলতে পারি, তুমি তো 1% পারো না। আমি যদি 0.5% পারি, তুমি তো 0.5% পারো না। এরপরেও তুমি মনে করো কত ভুল, কত ধরনের কত সমস্যা। কিন্তু ভাইরা আমার দেখেন, একটা বাদশাহ, দেশের একটা বাদশাহ, বাদশাহ হারুনুর রশিদ, ওনার ছেলের নাম হলো আলী। তো বাদশাহ হারুনুর রশিদ তার ছেলেরা মাদ্রাসায় ভর্তি করলো। ছেলে বাচ্চা পড়ালেখা করে। তো একদিন এই যে উস্তাদের খেদমত দেন, কতটুকু খেদমত। একদিন বাদশার ছেলে আলী উস্তাদের খেদমত করে বদনা দিয়া পানি নিয়ে উস্তাদের পায়ে পানি ঢালতেছে, বুঝছেন? এই দৃশ্যটা ঘটনাক্রমে বাদশাহ সকাল 8টার সময় এসে দেখলো যে বাদশার ছেলে হুজুরের পায়ের মাঝে পানি ঢালতেছে। আর এটা দেখার পরে তখন হুজুর দেখছি, বাদশাহ দেখছে, হুজুর চিন্তা করছে আজকে আর আমার রেহাই নেই, আজকে হারুনুর রশিদ আমার দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিবে, কারণ আমি তার ছেলে দ্বারা খেদমত করতেছি, আমার আজকে মেরা নেবে নিশ্চিত। হুজুর এতটা ভয় পাইছে, মানে ভয়ে হুজুরের শরীর একদম গাইমে গেছে। তো বাদশাহ এই দৃশ্য দেখে আর সামনে আগাইছে না, আবার পিছনেই মানে ওই আবার রাজপ্রাসাদে চলে গেল বাদশাহ। যাওয়ার পরে পরের দিন ডাকছে হুজুরে, এই হুজুরে বলছে হুজুর যাও ওই মাদ্রাসার হুজুরের খবর পাঠাও। হুজুর তো এদিকে অনেক, হুজুর কেতরে ভয় পেয়েছে দেখেন,
হুজুর তারা আব্বার কাছে, তার মার কাছে, এলাকার সবার কাছে বিদায় নিচ্ছে যে আব্বা আম্মা আপনারা দয়া করে আমাকে, মানে আমি যদি কোনো ভুল করে থাকি আমাকে মাফ করে দেন। বলছি কেন বাবা? বলছে আম্মা আজকে কালকে 8টার সময় আমার ফাঁসি হইব, কারণ নিশ্চিত আমি বাদশার ছেলের দ্বারা খেদমত নিচ্ছি, বাদশার ছেলে আমার পায়ে পানি যাচ্ছে, নিশ্চিত আজকে আমার মৃত্যুদণ্ড শাস্তি হইব। হুজুর মনে করছে এটা, কিন্তু দেখেন বাদশা কেমন, বাইরেও ভালো মানুষ হইলে এমনই হয়, বুঝছেন? দেখেন বাদশারা কেমন। তখন বাদশা রাখছে সকাল 8টার সময়, হুজুর যাও ওই মাদ্রাসার বড় হুজুরে ধরে নিয়ে আসো। এরপরে হুজুর গেল, হুজুরে ধরে নিয়ে আসে, বলছে আবার বলছে হুজুর সম্মানের সাথে কিন্তু আমরা, হুজুর তো জানে না এই কথা। যাওয়ার পরে বলছে যে বাদশা আপনাদের সালাম জানাইছে। হুজুর কাঁদতেছে, কারণ হুজুর জানে একটু পরে ফাঁসির কাজটা ঝুলতে হইব, কি আর করবো। ছাত্রের কাছ থেকে সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে, বাবা তোমরা আমার মাফ করে দিও, ক্ষমা করে দিও, কোনো ভুল করে দেখলে মার দিলে মাফ করে দিও, আমি চিরজীবন বিদায় হয়ে গেলাম। হুজুর গেল, ছাত্রগুলো অনেক কান্নাকাটি করতেছে। ভাইরা আমার এরপরে যাওয়ার পরে বাদশার দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলো। বাদশা ডাকলো হুজুর এদিকে আসেন। হুজুর গেল, হুজুর যাই মানে গিয়া বসবে, বাদশার সামনে গেল, আর বাদশা তার মসনদ থেকে দাঁড়ায় গেল। বলেন না আল্লাহু আকবার। ভাইরা আমার বাদশা হারুনুর রশিদ তার মসনদ থেকে দাঁড়ায় গেল। এখন হুজুর ভয় কিছুটা দূর হইতেছে আস্তে আস্তে। হুজুর বলবো আরে বাদশা দাঁড়ায় গেল, তার মানে আমার বিচার করবো না? বাদশা দাঁড়ায় গেছে, আবার হাসি মারছে। তখন সর্বপ্রথম বাদশা বলছে হুজুর আমি আমার ছেলের আপনার কাছে দিছিলাম, আপনি আমার ছেলেরে ইয়া শিক্ষা দিবেন, আদব শিক্ষা দিবেন, আপনি কেন আমার ছেলের বেয়াদব বানাইছেন? বাদশার প্রশ্ন হলো আপনি কেন আমার ছেলের বেয়াদব বানাইছেন হুজুর? আপনি আমার ছেলের কেন আদব শিক্ষা দেন নাই? হুজুর আবার কিছুটা ভয় পাইতেছে, আরে আমি কি বেয়াদব শিক্ষা দিলাম? তখন বাদশা বলতেছে, বাদশা হারুনুর রশিদ বলতেছে হুজুর আপনি আমার ছেলে বদনাতে আপনার পায়ে পানি ঢালে, আর আপনি নিজে কষ্ট করে আপনার পায়ের হাতের মানে পায়ের ময়লাগুলো আপনি পরিষ্কার করেন, আমার ছেলে কেন এক হাতে পানি দিল না, আর এক হাতে আপনার পায়ের ময়লা কেন পরিষ্কার করলো না? আপনি কেন তার আদব শিক্ষা দিলেন না? অথচ উচিত আছিল যে আমার ছেলে বাম হাতে বদনা করবো, বাম হাতে আপনার পায়ে পানি ঢালবো, আর ডান হাত দ্বারা সে আপনার পায়ের ময়লাগুলো পরিষ্কার করে দিব। কিন্তু হুজুর আপনি তার আদব শিক্ষা দেন নাই, যার কারণে সে বেয়াদব হয়েছে, আদব শিখতে পারে নাই। তাই এখন হুজুরের ভয় দূর হয়ে গেছে। এরপরে হুজুর বলতেছে বাচ্চা আমি আর মনে করছি আপনি মনে আজকে আমার ফাঁসির কাজটা জুড়াইবেন। তো বলছে না কেন এই কাজ করবো, কারণ এলেম তো এমন জিনিস, এলেম এটা আসে অন্যতম দুইটা কারণ, বাবা মার দোয়া, উস্তাদের দোয়া। 1 নম্বর উস্তাদের দোয়া, 2 নম্বর বাবা মার দোয়া। ওই যে হুসাইন মাদানী রহমাতুল্লাহ আলাইহি ওনার উস্তাদ মাহমুদ হাসান দেওবন্দির খেদমত করে গাইবি এলেম পাইছে, এলমে লাদুন্নি, অজানা এলেম, যে এলেম দুনিয়ার কেউ জানে না, এমন এলেম পাইয়া এমনকি ভারতের মানে উনি এমনও ছিল যে ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান নাম শুনে ভয় পাইত। এখন ওনাদের সন্তান যারা জীবিত আছে ওনাদের নাম শুনে বর্তমান সময় আমাদের ভারতে যে মোদী আছে সে ভয় পাই। কেন বলেন তো? এটা বাপটা বেটা সে ভাইকা গোড়া, বাপ যেমন তার সন্তানরাও এমনই হয়। দেখেন ভাইয়ারা আমার, ওই যে একটা হুজুর একটা ছাত্র তার উস্তাদের লাগে জীবন দিল, এদিকে একটা বাদশাহ তার ছেলেরে উস্তাদের খেদমত উস্তাদের ছেলে, কিন্তু বাদশার কাছে অপছন্দনীয় হয়েছে, আরে আমার ছেলে কেন এক হাত দ্বারা পানি দিল না, আর এক হাত দ্বারা কেন ময়লা পরিষ্কার করলো না? হুজুর কেন কষ্ট করে ময়লা পরিষ্কার করছে? আমার প্রশ্ন এটা। এরপর বলছে হুজুর আর ভবিষ্যতে কোনোদিন যাতে এমনটা না হয়, আপনি কোনোদিন কষ্ট করবেন না, আপনার যত ধরনের কাজ আছে সমস্ত কাজ আপনি আমার এই সন্তান দ্বারা আলী দ্বারা করাইবেন। বাচ্চার ছেলের নাম হইল আলী, ওই আলীর মাধ্যমে আপনি আপনার সব কাজগুলো করাবেন, অন্য কোন ছাত্র দ্বারা না। আমি বাদশার ছেলে তাই কি আপনি আমার ভয় পাইবেন? না, কোনোদিন না। আপনি যদি আমার ভয় পান, তারা খেদমত না করান, তারা দ্বারা কোনো কাজ না নেন, আপনি তারা কাছে টাইনা না নেন, তাহলে তো সে এলেম পাইতো না, এলেম থেকে মাহরুম হয়ে যাবো। তো ভাইয়েরা আমার, এখন বলেন তো যে কথাটা বললো যে উস্তাদের লঙ্গি দিতে হয়, সেই কথা কাজটা ঠিক করছে? কোনোদিন না। এই জন্য দেন আমি আমার কথা বলি যে আমি অনেক সময় অনেক কিছুই বুঝি না, ভুল করে বলি, কিন্তু আমি ভুল করি নিজেও জানি, এরপর আমি ভুলের অটল থাকি। ওদের শাস্তি কেমন? আল্লাহ তাআলা বলছে ওদের শাস্তি এমন, কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলা ওদেরকে ফাঁসির কাজটা ঝুলিয়ে রাখবো, তাদের পাও গোলা থাকবো উপরে, মাথা থাকবো নিচে, এমনি তারা ঝুলন্ত থাকবো। ওদেরকে কেউ কোনো সুপারিশ করবো না, 3 জন ব্যক্তি সুপারিশ করবো। ইয়াশফাউ ইয়াউমাল কিয়ামাতি সালাস শব্দ হলো 3 জন, 3টা মানুষ কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে। 1 নম্বর আল উলামা, 1 নম্বর সুপারিশ করবো আলেমগণ, যারা মাদ্রাসার হুজুর ভালো আলেম তারা সুপারিশ করবো। 2 নম্বর আল আম্বিয়া, যারা নবীগণ তারা সুপারিশ করবো। 3 নম্বর আশ-শুহাদা, যারা শহীদগণ তারাও সুপারিশ করবো। এবার চিন্তা করুন তো, প্রতিটা পদে পদে কোন আলেমের দরকার আছে না? হুজুরের দরকার আছে না? বলেন ভাই। কিন্তু আমি আপনাকে মর্যাদা বুঝি না, মর্যাদা বুঝি অনেকে, আমি আপনি মর্যাদা বুঝি না, কদর করতে পারি না। ভাইরা আমার, আপনি কেমনে কদর করতে শিখবেন? এটা আপনার শিখতে হবে। যদি আপনি আপনার এলাকার মাঝে আল্লাহ তাআলা একজন হুজুর পাঠাইছে, ওইটা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া। নবীজি বলছে আল উলামা ফিল আরদি কান নুজুমি ফিস সামা, জমিনের এক একটা আলেম আসমানের এক একটা তারকারাজির মতো। আর এক হাদিসের মাঝে মুসলিম শরীফের হাদিসে নবীজি বলছে ইন্নাল উলামা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া,
একটা আলেম হলো, প্রত্যেকটা আলেম ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া, প্রত্যেকটা নবীর ওয়ারিস। দুনিয়াতে যত আলেম আছে ভালো আলেম, ওরা সবাই কাদের ওয়ারিস বলেন? প্রত্যেকটা নবীদের ওয়ারিস। আমাদের নবীর ওয়ারিস ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ওয়ারিস, মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ওয়ারিস, দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ওয়ারিস। কয়জন নবীর নাম বলবো? আল্লাহ তাআলা কিতাবের মধ্যে লেখে 2,24,000 পয়গম্বর আল্লাহ দুনিয়াতে নবী পাঠাইছেন। ওদের সমস্ত নবীদের ওয়ারিস হলো বর্তমান সময়ের আলেমরা। তো ভাইরা আমার, একজন আলেমের সাথে আপনি কথা বলতে গেলেও একটু মাইকা বলা উচিত। যদি মাইকা না বলেন তাহলে কি হইব? তার 3টা ক্ষতি হইব। কয়টা ক্ষতি বলেন? 3টা ক্ষতি। 1 নাম্বার, তার মৃত্যু হইব, হঠাৎ তার মৃত্যু হইব, যেটা আমরা বলি অকালে মৃত্যু হয়েছে। আর অকালে মৃত্যু বলা ঠিক না, একদম ভুল। অনেকে লেখা না অকালে মৃত্যু, তার মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত, এটা ভুল। অকালে কোনো মৃত্যু হয় তার লেখা আছে মুদ্দিন হইব, কিন্তু বেয়াদবি করার কারণে, মানে মানুষের সাথে, মুরব্বীদের সাথে ভালোভাবে দুনিয়াতে না চলার কারণে তার অকালে মৃত্যু হইব। অকাল বলা যায় না, মানে হঠাৎ তার মৃত্যু হয়ে যাবো। কেমনে? রাস্তার দাঁড়িয়েছে, গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, মনে করেন রাস্তায় চলতেছে, হঠাৎ করে একটা গাড়ি অনর্থক তার শরীরে লাগাই দিচ্ছে, মানে আল্লাহ তাআলা এমনটা করবো গেল। 1 নাম্বার। 2 নাম্বার তার ক্ষতি কি? 2 নাম্বার তার ক্ষতি হলো তার যৌবন নষ্ট হয়ে যাবে। তাই না? বাবা মারে কষ্ট দিলে, উস্তাদ মাদ্রাসার হুজুর যারা আছে ওদেরকে কষ্ট দিলে 1 নাম্বার ক্ষতি হলো তার হঠাৎ মৃত্যু হইব। 2 নাম্বার তার যৌবন নষ্ট হয়ে যাবো, তার যৌবনের কোনো ইয়াই থাকবো না। 3 নাম্বার হলো তার কবরে যাওয়ার পর যখন তার কবরে রাখবো তখন থেকে তার শাস্তি শুরু, এরা আল্লাহ তাআলা মাফ করবো না। 1 নাম্বার বাবা মারে কষ্ট দিলে, 2 নাম্বার হুজুরদের সাথে বেয়াদবিমূলক আচরণ করলে, ভালো না করলে, তাহলে 2টা কষ্ট কার? বাবা মায়ের কষ্ট দিলে, হুজুরের কষ্ট দিলে। 3 না ক্ষতি হইব। 1 নাম্বার তার ক্ষতি হইলো হঠাৎ তার মৃত্যু হয়ে যাবো, আপনি বুঝতেও পারবেন না। হঠাৎ দেখবেন বাড়িতে হাজির হয়ে গেল, বাড়ি চিনে গেছে, এখন সবার জানি কবজ করবো, কিচ্ছু করার নাই ভাই, গেল। 2 নাম্বার তার ক্ষতি হইলো তার যৌবনের বাহাদুরি শেষ হয়ে যাবো, অল্প সময় তার যৌবন শেষ হয়ে যাবো, তখন সারা জীবন সে আসছে, ভাই আল্লাহ কিলো লাইতা শাবাবা ইয়াউদু ইয়াওমান। যারা যৌবন শেষ হয়ে যায়, মুরব্বী যারা, তারা তখন ভাবে, হায় আল্লাহ লাইতা শাবাব, হায় আফসোস জুনুবু ইয়াওমান, আরে যদি একটা দিনের জন্য যৌবনটা ফিরে আসতো কত এটা ভালো হইতো, 30 শেষ করে দিন। বুঝছেন ভাই? হ্যাঁ, এটা বুঝে যারা বৃদ্ধ মানুষ, এটা কিতাবের মাঝে লেখছে, কিতাবের কথা বললাম গেল। 3 নাম্বার তার ক্ষতি হইলো কবরে রাখার পর তার শাস্তি শুরু, কিয়ামত পর্যন্ত তার শাস্তি হইতেই থাকবে। কিয়ামতের পর বিচার শেষ হইব, কে জান্নাতি কে জাহান্নামী, ওইখানে তারা জাহান্নামে দেওয়া হবে। অনেক ক্ষতি না? সেই জন্য ভাইয়ের আমার, দুনিয়াতে চলতে হলে একটু মানে বিবেচনা করে চলতে হইব, কারে সম্মান করতে হইব। একজন মুরব্বীরে, আমি হুজুর থেকে একটা মুরব্বীরে আমি কষ্ট হইতে কোনোদিন পারবো না। আবার একজন মুরব্বী মানুষ আমি অল্প বয়স দেখি, বা আমার মনে করেন আপনার পছন্দ হয় না আমরা দেখে, তেমন আপনি আমরা কষ্ট হইতে পারবেন না। নবীজি বলছি যে মুসলিম হারাম আছে, মুসলমানদের কষ্ট দেওয়া হারাম, হোক সে হুজুর, হোক সে গায়রে হুজুর, হোক আলেম না। তবে যদি আলেম হয়, ওরা আমার ওয়ারিস। নবীজি বলছি ওরা আমার ওয়ারিস, আমার কাছের মানুষ, ওরা আমার বাড়ির মানুষ। এক একজন আলেম তারা আমার বাড়ির মানুষ, হে আয়েশা তুমি শুয়ে রাখো, এক একটা আলেম তারা আমার বাড়ির মানুষ, এরা প্রতিদিন আমার বাড়িতে খাবার খায়। অতএব অন্য মানুষের কষ্ট দিলে যে আমি নবী কষ্ট পাইমু, একটা আলেমরে কষ্ট দিলে, একটা হুজুরের কষ্ট দিলে আমি নবী তার চাইতে লক্ষ কোটি গুণ বেশি কষ্ট পাইমু। অতএব সাহাবায়ে কেরাম তোমরা কোনদিন কোনো ভালো ভালো সাহাবীকে কষ্ট দিও না। হে ইহুদির ইমাম তোমরা কোনদিন আমাদের সাহাবায়ে কেরামকে কষ্ট দিও না। আমি নবী তো প্রশ্নই আসে না। কথাটা বুঝতে পারছেন? এই জন্য ভাই আমার, দুনিয়াতে চলতে গেলে হিসাব করে চলতে হইব। এই দুনিয়াতে আপনি সঠিক বিচার কোথাও পাইবেন না, এই দুনিয়ার জমিনে কোথাও সঠিক বিচার পাইবেন না। পাইতেন ওই যে আমাদের নবীর জামানায় আপনি সঠিক বিচার পাইতেন, আবু বকরের জামানায় সঠিক বিচার পাইতেন, উমরের জামানায় সঠিক বিচার পাইতেন, উসমানের জামানায় সঠিক বিচার পাইতেন, আলীর জামানায় সঠিক বিচার পাইতেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের জামানায় সঠিক বিচার পাইতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছেলে, ওনার জামানায় বাঘ আর ছাগল একসাথে পানি খাইছে। বলেন তো, বাঘ ছাগল একসাথে পানি খাওয়া সম্ভব? বাঘ কি ছাগল রাখবো? একদম খায়া লিখো না। কিন্তু ওনার জামানায় এত ভাইয়া ছিল, এতটা নিয়মিত ছিল, এতটা মানে গুরুত্ব ছিল শাসন আমলের, মানুষের প্রতি ব্যবহারের এতটা গুরুত্ব ছিল যে বাঘ ছাগল একসাথে পানি খেতে পারছে। বাঘ ছাগলের প্রতি কোনো আক্রমণ করে নাই, ছাগল বাঘের দিকে তাকায় নাই, বাঘ ছাগলের দিকে তাকানোর কোনো প্রশ্নই আসে না। কথাটা বুঝতে পারছেন? হরিণী বাঘ একসাথে খাবার খাইছে, নদীর পানি একসাথে খাইছে। এই যে সুন্দরবনে এখন আমাদের যে শাসন আমল, এই আমলে সুন্দরবনে একটা বাঘ আর একটা হরিণ পানি খেতে পারতো না ভাই। কিন্তু হয়তো আব্দুল্লাহ ইবনে উমর থাকলে ঠিকই পারতো। কথাটা বুঝতে পারছেন? আর 2 মিনিট পরে ছেড়ে দিন। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে উমর থাকলে, নবীজি থাকলে, তিনি ওই সুন্দরবনে ওই যে নদীতে পাশে নদী আছে ওইখানে নাই না পানি খেতে পারতো। কিন্তু ভাইরা আমার, সঠিক বিচার আপনি এই দুনিয়াতে কোথাও পাইবেন না, এক জায়গায় পাইবেন। বলেন সেটা কোথায়? ইয়াউমাল কিয়ামা, কিয়ামতের দিন সঠিক বিচার পাইবেন। এই জন্য ভাইরা আমার, দুনিয়াতে চলতে গেলে হিসাব করে চলতে হবে আমাদের প্রত্যেকের। আমি হই বড় কিছু হই না কেন, আমি এমপি হইলাম, মন্ত্রী হইলাম, ব্যারিস্টার হইলাম, অমুক হইলাম, তমুক হইলাম, কিচ্ছু না এগুলা। আল্লাহ তাআলা বলে দুনিয়াটাই তো আমার কাছে, ইন্নাদ দুনিয়া আকাল্লু মিনাল কলিল ওয়া আশিকুহা আযাল্লু মিনাজ জালিল। এই দুনিয়াটা আমার কাছে মাছের দানার চাইতে বেশি ঘৃণিত। দুনিয়া আমার কাছে দামই নাই, আমি এটা গনি না, আমি আল্লাহ তাআলা
এটা তো কিছুই না। যে সর্বনিম্ন জাহান্নামী সারা জীবন শাস্তি ভোগ করে জান্নাতে আসছে, তার শরীরটা পুড়তে পুড়তে ছারখার হয়েছে, ওই ব্যক্তি যখন জান্নাতে আসবো তার আমি আল্লাহ জান্নাত দিব। মানে কোন রকম খালি কালিমাটা পড়ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, কোন রকম উচ্চারণ করছে, তার আমি আল্লাহ এমন জান্নাত দিব, যেই জান্নাতটা হবে এই যে দুনিয়া দেখতেছো, এই দুনিয়ার মতো 10টা দুনিয়া একত্রিত করলে যতটুকু বড় তার চাইতে আর বেশি বড় হবে ওই ব্যক্তিরা জান্নাত। বলেন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ বললে তো জান্নাতে গাছ হইব, এরপরে কেন বলি না, কষ্ট লাগে, ঠিক না ভাইয়ার? আমার চিন্তা করেন, এই যে আজকে রাতে আমাদের এই মাদ্রাসা প্রমাণ করে দেন, এদের উপর তো নামাজই ফরজ না, সবাই তাহাজ্জুদ পড়ছে সাড়ে 3টার সময়টা। আপনারা বিশ্বাস করবেন, সবাই উড়াই দিছি, হ্যাঁ তো উঠছে, নাজারা উঠছে, নুরানি উঠছে, তাহাজ্জুদ পড়ছে। আমি আপনি জানি না, আমাদের খোঁজ খবর নেই না, রাতে 3টার সময় এসে দেখবেন কি হয়, বুঝতে পারছেন? এই যে প্রমাণ করছে, এই কারণে আপনার এলাকায় বরকত আছে, এই কারণে পরস্পর ঝগড়া লাগে না। এই প্রমাণ তাহাজ্জুদ করে দেখেই তো আপনার বাড়ি আগুনটা পড়ে না। এই প্রমাণ তাহাজ্জুদ করে দেখে তো কারেন্টের তার পরস্পর লাগা দেখেন কিচ্ছুই হয় না। ঘরের মাঝে 2টা তার একসাথে আছে, এই ফ্যান চলতেছে, শরীরে আপনার পড়ে না, কেন জানেন? এই মাদ্রাসা ছাত্রের কারণে। এই একটা মাদ্রাসা পুরো এলাকার সমস্ত মানুষের জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য একদম সম্ভব, চাইলে পারে। আবার একটা মাদ্রাসা চাইলে পুরো এলাকার মানুষকে জাহান্নামে দিতে পারবো, কেন? যদি তারা খারাপ ব্যবহার করে। যদি এলাকার মানুষ জান্নাতে যাইতে, তাহলে তারা যেন মাদ্রাসা ছাত্রদের মোটামুটি খেদমত করে, হোক ছোট, আর বাবা বললে সমস্যা কি? হ্যাঁ ছোট মানুষের বাবা বললাম, হ্যাঁ আমার ছেলের মতো, কি লাভ জানেন? কিয়ামতের দিন এই বান্দারা, এই ছাত্ররা আল্লাহর কাছে বলবো, আল্লাহ আমি জামিয়া আব্দুর রহিম মাদ্রাসায় পড়তাম, এলাকার নাম ছিল রাজু, ওইখানে একটা মুরব্বী ছিল, সব সময় আমার সালাম দিত, আমি রাত্রে বেলায় আমার 5 টাকা খাওয়াইতো, একটা চকলেট দিত আমারে, আল্লাহ তুমি আমার জান্নাত দিবা? আল্লাহ বলবো, হ্যাঁ বান্দা তোমার আমি দিন, তুমি আমার আপন না, তুমি তো আমার। আল্লাহ বলছে কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ। আল্লাহ বলে আমার ছেলেও নাই, মেয়েও নাই, স্ত্রীও নাই, কিচ্ছু নাই, আমি আল্লাহ নাতি নাই, পুতি নাই, কিচ্ছু নাই, ভাই নাই, বোন নাই, কিচ্ছু নাই, আমি আল্লাহ শুধু আছে বান্দা। কি আছে বলেন? এই বান্দারা যদি আপনি খুশি করতে পারেন, আল্লাহর যারা পাগল তাদেরকে, যারা আল্লাহ খাঁটি পাগল ওদেরকে আপনি খুশি করতে পারেন, তাহলে এই আল্লাহর পাগল আপনারা সুপারিশ করে আল্লাহর কাছে জান্নাতে নিয়ে যাবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। তো ভাইরা আমার, এই জন্য আপনারা কিচ্ছু করেন না, যদি খালি মাদ্রাসা ছাত্রগুলো খেদমত করেন, একটু ভালো নজর দেন, ওদের সাথে ভালো ব্যবহার করেন, তাহলে আপনার জান্নাত যাওয়ার জন্য এটাই উচিত। আপনার বড় লাগবে না, এই ছাত্ররাই বলবো, আল্লাহ এই যে এই মুরব্বী রূপটা, এই ভাইটা আমার দুনিয়াতে, আমি যে রাস্তাতে বাইরে ছিলাম বিকালে, তখন আমার ভাইটা তোর জায়গায় সালাম দিছিল, আমার বলছিল বাবা তুমি কোথায় বাড়ি, তুমি কি পড়ো, সাথে আমার একটা চকলেট দিছিল, 5 টাকা একটা মজা কিনে দিছিল। বলেন 5 টাকা অনেক বড় কিছু, এক চকলেট কিছুই না, কিন্তু আপনি এক চকলেটের বিনিময়ে আপনি জান্নাতে যেতে পারতেছেন। বা এই জিনিসটা এখন বুঝলেন না, জান্নাত কি জিনিস। আজকে আপনি মারা যান, এখন মারা যান, নবীজি বলছে মান মাতা ফাকাদ কামাত কিয়ামাতুহু, এখন আপনি মারা যান, 2 মিনিট পরে বুঝবেন যে জান্নাত কি জিনিস। এই জন্য ভাইরা আমার, এই যতটুকু কথা বললাম, আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে মানার তৌফিক দান করেন, সকলে বলে আমিন। আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম আমাকে, এরপর আপনাদের সবাইকে মানার তৌফিক দান করেন, সকলে বলে আমিন। ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।